TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। आओ दोस्तों, सब तो पहलां उन्हां कुछ खबरां ते नज़र मारीए जिन्हां नूं विस्तार नाल विचारिया जाएगा। वैनकूवर टास्क फोर्स ने 27 गैंगस्टरां ते कीती वड्डी कार्रवाई। कौमांतरी ड्रग रैकेट का पर्दाफाश, 2500 करोड़ रुपए की ड्रग बरामद। कांग्रेस प्रधान ने पार्टी वर्कर दे मारिया थप्पड़ विरोधियों के निशाने ते आया। यूपी विच जोगी सरकार हुण तो 2 तो वध बच्चे जम्मण वाले लोगों की लैके आ रही है नवा कानून। ਸਿੰਘੂ सरहद शरारती अनसरां ने लगाई अग। हरियाणा विच किसानां वल्लों मंत्रियों का तिखा विरोध। अते दिल्ली मोर्चे ते अज एक होर संघर्षी दी इस संघर्ष के लेखे लगी जिंद। दोस्तों, ये कुछ खबरां ने जिन्हां दे उत्ते विस्तार नाल गलबात करांगे, जिन्हां दे उत्ते टका टका के टिप्पणियां भी करांगे ते इन्हां तो इलावा भी कुछ खबरां रहणगीਆਂ। पर इस तो पहलां कि इधर नूं वधीए, तुहानूं सबनां नूं बेनती है कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां किरपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लैनी। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। ते आओ हुण इकल्ली खबर की सार लईए। मैं लगभग रोज़ाना इस गल का जिक्र करदा कि नशा किसी एक खिते जां एक मुल्क जां एक भाईचारे का नहीं रह गया। ये लगभग हर एक थां की समस्या ते मुसीबत बन के अर्द्योकद मुसीबत बन के उभर रही है। अज इंडिया वाले पासों भी बहुत वड्डी ड्रग खेप फड़े जाने की खबर प्रोग्राम के विच अगे चल के साझी करांगे। कल तुहाडे नाल खबर साझी कीती सी कि पंजाबी मूल का 24 वरियां का नौजवान एक ड्रग खेप के नाल गिरफ्तार किया गया है। तो अज मैट्रो वैनकूवर पुलिस और कई होर पुलिस एजेंसियों ने एक साझा ऑपरेशन चलाया सी। इस ऑपरेशन तो बाद वैनकूवर पुलिस ने पता लग्या कि कई गैंग मैंबरों के विरुद्ध कुछ दोषों का ऐलान कर दिता है। VPD भाव वैनकूवर पुलिस डिपार्टमेंट की टास्क फोर्स, जिसका कई होर टास्क फोर्सां ने साथ दिता, जिस दे विच CFECU BC, जिसनों कंबाइंड फोर्स स्पैशल एनफोर्समेंट यूनिट ऑफ BC आख्या जाता है, RCMP, आई हिट भावे इंटीग्रेटेड होमोसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम अते कुछ होर लोकल म्यूनसिपल पुलिस डिपार्टमेंट्स, इन्हां सारियां ने मिलकर एक वड्डा ऑपरेशन किया है। तो इस ऑपरेशन के तहत आ वड्डी कार्रवाई की गई है। इस तहत एक नहीं कई प्रोजैक्ट चलाए गए। टैरिफ प्रोजैक्ट चलाया गया, प्रोजैक्ट टैंपर चलाया गया, प्रोजैक्ट ट्रिपलेट चलाया गया, प्रोजैक्ट टैरीटरी चलाया गया। ये कई प्रोजैक्ट चले जिस दे विच आखिरकार पुलिस के हत्थ वड्डी कामयाबी लगी है। इस सारे प्रोजैक्ट दे विच जां इन्हां ऑपरेशन दे विच आखां 27 लोगों ते अपराधक मामले दर्ज किए गए है। कतल की साजिश के मामले दर्ज किए गए है। हथियारों की तस्करी के मामले दर्ज किए गए है। ड्रग तस्करी के मामले दर्ज किए गए है। पता लग्या कि असल विच ये जिहड़ी टास्क फोर्स जां फोर्सेस सन, इन्हां ने मार्च 2017 तो लैके अगस्त 2018 के विचकार ये सारे गैंग मैंबरां की, इन्हां गैंगस्टर की हिंसा दे विच जिहड़े अहम खिडारी सन उन्हां दे उत्ते नज़र रखी। इस ऑपरेशन के तहत 170 बंदूकां, 10 किलोग्राम तो वधेरे फैंटानिल अते 40 किलोग्राम तो वध मैथाफिटामिन, कोकीन, हैरोइन, ये सारियां ड्रग्स बरामद कीतियां गईयां ने। ये तो इलावा ये भी पता लग्या है कि $2 मिलियन तो ज़्यादा इन्हां कोलों वधेरे दी यूलरी मिली है, कैश मिलिया है, तो बहुत सारियां महंगियां गड्डियां भी बरामद कीतियां गईयां ने। हुण तुसीं देखो कि कई लोग कहंदे ने कि पुलिस कुछ करदी नहीं, पर इत्थों दी पुलिस का काम करन दा तरीका कुछ वखरा है। इन्हां ऑपरेशन के तहत जिहड़े लोग जिन्हां दे उत्ते ये दोष आयद किए गए ने, कई प्रोजैक्ट चले ने। प्रोजैक्ट टैरीटरी जिहड़ा चलिया है उहदे विच पंजाबी कुछ नौजवान भी ने। उन्हां विच सैम कंग, गैरी कंग, रणवीर कंग, जितेश वाह, मनवीर बड़ैच, क्रिस्टोफर घुम्मण, कायल लैटिमर, करिंगटन लैटिमर, तो इहदे नाल जैकब परेरा ते कश्मीर बोपा राय, आ बहुते नाम इन्हां 'च तुहानूं पंजाबी मिलणगे। नोबिन, इहदे नाल मुस्तफा अली, ये एक प्रोजैक्ट दे विच ने। एक प्रोजैक्ट चलिया ट्रिपलैट।
ट्रिपलेट प्रोजैक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਆ, ਉਹ ਸੀ ਡੈਨਿਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਿਆ ਟੈਂਪਰ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੈਂਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਵਾਲਟਾ ਐਬੇ, ਤਕਦੀਰ ਗਿੱਲ, ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਜੌਹਲ, ਸਹਿਜਦੀਪ ਖੁਣਖੁਣ, ਜੋਰਡਨ, ਪਵਨਦੀਪ ਚੋਪੜਾ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਲਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਸਮਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਗਲੋਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲਗਭਗ ਹਾਲ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰਸ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਰੱਗ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 354 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਡਰੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਕੂਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਟਿਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਨੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਕਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ। 3 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਹਿਮਦ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 330 ਕਿਲੋ ਅਫਗਾਨੀ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2019 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਫੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਹਿਮਦ ਉਰਫ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, MP, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਟੋਰਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੱਗ ਦੀ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਹਿਮਦ ਉਰਫ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਪੈਕਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ 40 ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 400 ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ
ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ, ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ, ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ DK ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੰਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਖੁਦ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੋਹੇ ਲਾਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਮੈਲੇ ਨਾਲ ਮੈਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੱਪੜ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਫੇਰਿਓਂ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਲ ਖੜਾ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੁਟੇਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ GM ਗੌੜਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂਡਿਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। BJP ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ CT ਰਵੀ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਤਵਾਲ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ DKS ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਘਟਨਾ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਥੱਪੜ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਥੱਪੜ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਢਾ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲਗਾਮ ਪਾਈਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ, ਬੱਚੇ ਦੋ ਹੀ ਅੱਛੇ, ਸੋ ਦੋ ਹੀ ਕਾਫੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ UP ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆ ਯੋਗੀ ਨਾਥ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ UP ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚਾਈਲਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਲਗਭਗ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। यूपी ਦੇ सूबा कानून कमिशन भाव उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमिशन ने शुक्रवार वाले दिन जनसंख्या कंट्रोल बिल का पहला ड्राफ्ट जारी किया सी। ड्राफ्ट बिल दे विच 2 तो ज़्यादा जिन्हां दे बच्चे होणगे उन्हां नूं सरकारी नौकरी तो जिन्नियां भी योजनावां दा लाभ मिलता है आख दिता कि उन्हां तो वांझे किया जाऊगा। ये सिफारिश की है उन्होंने, वेखदे हां कि इन बिल नूं लागू किया जाता है। इस तो इलावा जिहड़ा ये ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट के विच 2 चाइल्ड पॉलिसी का पालना ना करने वालियां तो उन्होंने भत्तियां तो वांझे करने की तैयारी भी दसी जा रही है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक जेकर ये लागू हो जाता है तो 1 साल के अंदर अंदर सारे सरकारी जिन्ने भी कर्मचारी ने सथानक निगम चोणां विच हिस्सा लैण वाले ने उन्होंने हल्फनामा देना पएगा कि उन्होंने 2 ही बच्चे ने, जिहड़ियां दे 2 तो ज़्यादा बच्चे होणगे वो चोण नहीं लड़ सकणगे ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਭਾਵ 3 ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ कि 20 साल की उम्र तक बच्चे को मुफ्त सिक्ख्या भी दी जाएगी, पर यह हाले ड्राफ्ट किया गया। कल नूं यूपी के मुख्यमंत्री की इनू लागू करते हैं, पर जिहड़े ड्राफ्ट की कापी सामने आई सी उहदे विच जरूर है कि 2 तो वध जिन्हां दे बच्चे होणगे उन्हां नूं कुछ भत्तियां तो, उन्हां नूं प्रमोशन तो ते चुने जाण वाले उम्मीदवारां नूं हल्फनामा देना पेगा कि मेरे बच्चे 2 तो ज़्यादा नहीं ने। हुण वेखदे हां कि यूपी दे विच इन बिल लागू हुंदा है, जे यूपी च लागू हुंदा है की बिहार च, की उत्तराखंड च, की होरनां सूबियां दे जिथे बहुत ज़्यादा वसों है, जिथे ज़्यादा करके गरीबी है, उत्थे तां लोग परवाह ही नहीं करते कि उन्हां सूबियां दे विच इहनूं लागू किया जाएगा जां नहीं। हुण चलदे आपां किसान अंदोलन दे वल। तुहानूं इस गल दा चेता होना है कि 25 नवंबर नूं घरों लोग तुरे ते साल सी 2020। केंद्र सरकार तो मंग की सी, 2-3 स्थान मंगे सी कि रामलीला मैदान दे दिओ, जंतर मंतर दे दिओ, नहीं सी दिता। लगदा सी कि आउणगे, स्थान कोई देना नहीं, सड़कों के किनारे 1-2 दिन खड़नगे, रुल खुल के मुड़ जाणगे। शायद उन्होंने कियास नहीं सी कीता कि इंज होएगा। हुण उदों तो मोर्चा ला के ਸਿੰਘੂ सरहद ते टिकरी ते गाजीपुर ते भाव दिल्ली के 4 चुफेरे बैठे है ते कई महीनों तो बैठण के बावजूद भी सरकार टस तो मस नहीं हुई, रवैया उही है जिहड़ा पहिलां सी। कुदरत की मार चल रही, मौसमां दा कहर चल रहा, गर्मी है, पहला सर्दी सी, हनेरी सी, झक्खड़ है, मीह है, तो उपरों सरकार की मार है। लगभग हर कुछ सिहा जा रहा तो सहन किया जा रहा है। पर हुण एक माड़ी खबर ਸਿੰਘੂ सरहद तो आ रही है, इनू एक तरीके नाल उस तरह का हमला आख्या जा सकता है जिवें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड तो बाद होया सी। कुछ लठमार पहुंचे सी, इन्होंने पत्थरबाजी की सी, किसानों के नाल धक्का मुक्की की, फिर पुलिस उन्होंने वालों तो फड़ के धूके लै गई सी। कदे कंडियालियां तारां लाइयां जांदियां ने, कदे बैरीकेडिंग कर दी जाती है, कदे कंधां कढ़ दित्तियां जांदियां ने, कदे इंटरनेट दीयां सेवावां बंद कर दित्तियां जांदियां ने, कदे ऑपरेशन क्लीन सामने आउंदा है। गल की समय समय ते हल्ले हुंदे रहे है ते हुण पता लग्या कि किसानां दे घरां नूं बीती देर रात किसी ने अग ला दित्ती। यह पता लग्या कि यह अग बाबा हरबंस सिंह जिहड़े कार सेवा वाले ने उन्हां दे लंगर नूं लगाए जाण दी खबर है। वड्डा हादसा होणों इस करके टल गया क्योंकि किसी जानी नुकसान की खबर नहीं। ये राहत वाली गल है कि इस अग ने किसी की जान नहीं लई, जानी नुकसान नहीं होया। मौके ते जिहड़े मौजूद लोग सन उन्होंने दस्सिया कि अग किसी ने लाई है। फायर ब्रिगेड नूं फोन करके सद्दिया गया, जिस मौके ते फायर ब्रिगेड की टीम अग बुझाउण की कोशिश कर रही सी उदों तक बहुत कुछ सड़ के राख हो चुकिया सी। अग लगन तो बाद संयुक्त किसान मोर्चे के आगू भी मौके पर पहुंचे। अग लाउण वाले दा ते अग लगन के कारणों का पता लगाउण की कोशिश की जा रही है, पर इन्ना पता लग्या कि लोग भज नट के इधर उधर हो गए, पर अग लाउण वाले ने कसर कोई नहीं छड्डी। ये पहली घटना नहीं, ये तो पहला भी 2 वार इस तरह दी घटनावां वापर चुकियां ने कि उत्थे साड़ फूक जां अग्गां लाईयां गईयां ने। बीते कुछ दिनों तो लगातार फिर इस किसानी संघर्ष के हमले, कोई अतवादी आख रहा है, कोई माओवादी आख रहा है, कोई इन्हों किसान ही नहीं मन रहा, तो कोई इन्हों कहता कि उठ के चले जाण। इत्थों तक
कि नवीं जिहड़ी गठित कैबिनेट आ उहदे तो बाद सब तो पहला बयान नरेंद्र तोमर होरां दा आउंदा है कि किसान संघर्ष छड्डण, अपने घरां नूं जाण ते असीं फिर गलबात कर लवांगे। तो दूसरे पासे किसानां ने एक बारी फिर आख्या है कि गलबात की मेज़ ते आओ, डैडलॉक तोड़ो, साडे नाल गल करो। जे गल हो नहीं रही तो हरियाणा वाले पासों खबरां मिलियां ने कि 2 मंत्रियों का घराओ ते तिखा विरोध। अज पंजाब बोलदा प्रोग्राम दे विच भी जिक्र किया गया सी कि धुरी दे विच जिहड़े विधायक ने गोल्डी उन्हां दी घरवाली दा घराओ किया गया। तो फिर पता लग गया कि आंगनवाड़ी वर्करां ने दविंदर सिंह घुबाया दा घर दे विच जाके घराओ कर लिया। हजे सुत्ते भी नहीं सी उठते, वो सवेर दे 5 बजे जाके उन्होंने कोठी घेर ली। कहण दा भाव सारे आगुआं दा घराओ लगातार हो रहा है। आ खबर मिली है कि जगाधरी के रामलीला भवन दे विच भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक के विच हिस्सा लैण वास्ते पहुंचे सन हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मंत्री मूलचंद शर्मा अते सिक्ख्या मंत्री कंवरपाल गुर्जर। इन्हां मंत्रियों का किसानों ने जबरदस्त विरोध किया। इन्हां दे विच वड्डी गिणती विच औरतां भी दस्सियां जा रही ने जिहड़ियां विरोध कर रही सन। इन्हां दे हत्थां दे विच काले झंडे भी फड़े हुए सी। इसी दौरान यह भी पता लग्या कि किसानां ते पुलिस के विचकार धक्का मुक्की भी हुई है। पुलिस ने बहुत सारे किसानों को गिरफ्तार भी किया है। इत्थे ये गल खास है कि किसान यूनीयन के आगू बगैर दसे नहीं आए। आगूआं ने पहले ही दस दिता सी कि भाजपा की मीटिंग के विच जेकर ये शामिल होने वास्ते लोग आउंदे ने, कोई भी आगू आउंदा जां मीटिंग करते हैं, प्रशासन को चेतावनी दिंदे कि असीं विरोध करांगे। इहदे मद्देनज़र जो चेतावनी मिली हुई सी, SP कमलदीप गोयल की अगवाई के हेठ सख्त सुरक्षा के प्रबंध भी किए हुए सी। इहदे बावजूद भी किसान ट्रैक्टरां नाल बैरीकोड तोड़ के ਐਨ बैरीकेडिंग नूं भन्नदे भन्नदे समागम वाले स्थान के बिल्कुल नेड़े पहुँच गए तो धरना ला के बैठ गए। इसे दौरान उत्थे पुलिस नाल धक्का मुक्की भी हुंदी है, जिस दे विच पुलिस वालों खबर दी गई है कि DSP सुरिंदर कौर समेत कई पुलिस मुलाजमां दे सट्टां भी लगियां ने। पर इस धक्का मुक्की तो बाद यह पता लग्या कि किसानां ने जगाधरी बस अड्डे तो अगे अग्रसैन चौंक वाली जाण वाली जिहड़ी सड़क सी वो मुकम्मल तौर पर धरना मार के रोक लई। उत्थों पुलिस ने कुछ औरतां नूं कुछ किसानां नूं गिरफ्तार किया। किसानां ने यह जरूर दस्सिया कि सानूं गिरफ्तार कर सकते हो, धक्के मार सकते हो, डांगा मार सकते हो, पानी दीआं बुछाड़ां मारियां जा सकदियां ने, पर जदों तक आ तिन्ने खेती कानून वापस नहीं होंदे उदों तक भाजपा की सहयोगी जजपा का कोई आगू आवे, मंत्री आवे, मुख मंत्री आवे, असीं उन्हां दा विरोध जारी रखांगे। दूसरे पासे हरियाणा के सिक्ख्या मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस घटना तो बाद कहा कि एक किसान नहीं सगों किसानों के विच कुछ गैर जिम्मेवार लोग शामिल हो चुके हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, माहौल खराब करते हैं। उन्होंने कहा कि वह मंच से दावे नाल आख सकते हैं कि भाजपा किसानों की सब तो वड्डी हतैशी पार्टी है। उन्होंने कहा कि अपनी गल कहने का अधिकार सानू संविधान ने दिता होया है, पर गैर जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी बड़ी लाजमी है। पर जे संविधान के मुताबिक गल की जा सकती है, रखी जा सकती है, भावें पार्टी विच होवे भावें पार्टी तो बाहर होवे, फिर अनिल जोशी होरां ने कंवरपाल जी गल ही रखी सी। तुहाडी अपनी पार्टी के साबका कैबिनेट मिनिस्टर ने हो पंजाब दे, गल रखी सी, कुछ सवाल कीते सी, किसानां दा समर्थन कीता सी, 6 साल वास्ते टंग ते पार्टी चों कढ़ ते बाहर दा रस्ता दिखा दिता है। पर अनिल जोशी हुण घरे टिक्की बैठण वाले नहीं। आ कार्रवाई होने तो बाद उन्होंने पंजाब भाजपा के प्रधान अश्वनी शर्मा के खिलाफ मुहिम विड़ दी है। इस मुहिम के तहत वो सुजानपुर ते पठानकोट इलाके का दौरा करने वास्ते पहुंचे। सुजानपुर विच जोशी भाजपा नूं अलविदा आखण वाले साबका नगर कौंसल प्रधान राजकुमार गुप्ता के घर भी गए। गुप्ता ने जोशी की मौजूदगी दे विच विधान सभा चोणां लड़न का ऐलान भी कर दिता। जदों फिर अनिल जोशी गलबात कर रहे सन, उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रधान ने पंजाब के अश्वनी शर्मा उन्होंने अपनी प्रधानगी तो अस्तीफा देना चाहिए। तो बाद दे विच साबका मंत्री मोहन लाल के घर भी जाते हैं पठानकोट के विच, मास्टर मोहन लाल के नाल भी मुलाकात करते हैं। इस तरह खबरां ने कि भाजपा के काफ़ी आगू ने जिहड़े इस वक्त भाजपा दीआं गतिविधियों तो संतुष्ट नहीं, इन्होंने सारिਆਂ ने अपनी सरगर्मियां वधा दित्तियां ने। तो उधर राजकुमार गुप्ता ने सुजानपुर विधान सभा सीट तो आज़ाद उम्मीदवार वजों चोण लड़न का अनिल जोशी की मौजूदगी के ऐलान कर दिता है। जोशी के इस दौरे को लेके
ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੇ ਤੇਵਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਰ ਪੈਣਗੇ, ਖਲਾਰਾ ਹੋਰ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਸਿਮਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੋਣੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਖਾਂ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਖਾਂ ਗਰਮ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਨਕਸਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤੇਵਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਸੀ, ਸਾਲ 2020 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 550 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੌਧਰ, ਜੀ ਹਾਂ ਦੌਧਰ ਸ਼ਰਕੀ ਦੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੀਤੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੌਧਰ ਵਿਖੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਚੌਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦੇਣ।
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲ। ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਊ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਅਨਸਰ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮਸਲਣਾ ਪਊ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਭਲਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ, ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।